Yeah. Yesterday we stopped at query executor. Okay. Do you want me to go back and revise that? No, right? These things, Uh, SNI, all these are clear, right? That first protocol layer and relational engine are clear, right? Clear Anna. Yeah. Clear. Yeah. In relational engine, this query executor will send that execution plan. Whatever the execution plan prepared by the optimizer, it will send to the access method. Okay. After sending that, access method will give some output, right? After execution. That this query executor will collect that output and pass it to the protocol layer and then to the end user. Okay. Now, before going to the storage engine, we need to understand what the storage engine is and how the data will get stored in database in the drives. Okay. Okay. Before we deep dive into the storage engine, let's have a look at how the data is stored and the type of files available. Okay. There are in drive you can see only the file, right? Some data file with some name. Okay. Okay. Actually, when we insert some record into the database, it will store in page. Okay, it will store in page. In database, there is an feature like extend. It will it will have 8 pages in one extent. Okay, if we simplify that, we can call it as a notebook. Okay, in notebook we have 8 pages. Clear? We can call notebook as extent and pages are pages. అర్థమవుతుందా? మనకు ఒక నోట్బుక్ ఉందనుకోండి, అందులో 8 పేజెస్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క పేజీ 8 KB డేటా స్టోర్ చేయగలుగుతుంది ఒక్కొక్క పేజ్. సో 8 పేజెస్ ఇంటూ 8 ఎంత అవుతుంది? 64 KB. ఓకే, ఈ కంప్లీట్ 8 పేజెస్ని మనం ఏమంటాం? నోట్బుక్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్టెంట్. అర్థమవుతుందా? Okay. Okay Anna. మనం ఇన్సర్ట్ చేసిన డేటా డైరెక్ట్ మీరు ఇన్సర్ట్ చేసినట్టు ఓ, అలా వెళ్ళిపోయి డ్రైవ్లో ఇమేజ్ లాగా స్టోర్ కాదు కదా. ఇమేజ్ వీడియో అయితే ఓ ఫైల్ లాగా స్టోర్ అవుతాయి. మనం ఇన్సర్ట్ చేసేది ఏంటి? సమ్ టెక్స్ట్ ఇన్ ద Data. ఫార్మ్ ఆఫ్ సమ్ టెక్స్ట్ డేటా. సో ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇన్ ద పేజెస్. But the pages, we need some method to group some pages into one object. That is called extend. Okay, in SQL we have 8 pages in one extent. You just simply remember like we have pages. Okay, 8 pages called one extent. Extent is like a notebook. Now clear, right? We have one notebook. Okay, in the notebook we have 8 pages. Each page will store 8 KB. That's it. This is very simple. Okay, the data file Okay. physically store data in the form of pages. Yeah, what we are calling the data file. What is data file first? Anyone remember? We had that in our previous class. Data file store Yeah. actual data. Log file అవును. store the transaction log records. Okay. Here what it is stating, the data file physically store. Physically store means where the actual data will store. There are two types of storage: physical storage and virtual storage. Okay. Okay. Physical storage is our memory card, whatever it is. Virtual storage is, right, in your mobile, sometimes you are facing the issue like storage full. That time you guys are going and cleaning the cache. What exactly it is? It's a memory where the temporary files will get stored. All temporary apps, some in mobile apps are running, right? To run that apps, to fetch the data, apps need to do some things. So in that temporary transition, temporary operations, there the apps store the data in that cache. Okay, likewise we have physical storage and virtual storage. In our further classes you will understand what physical, what virtual.
Okay, and in our what we call in our laptop, the drives are the physical storage, and RAM is there, na 8 GB RAM, 12 GB RAM. That is the virtual storage in our laptop. If we compare with our personal laptop, physical storage is the drives, virtual storage is the RAM. Clear? Okay. Okay, here it will store the data in the data pages, and with each data page having about 8 KB. Already I mentioned it have 8 KB, forming the smallest storage unit in the SQL storage. Whenever we start inserting the data, it will start writing into the page one. Once it get full, and it will go to page two, page three, page four, page five, up to page eight. If the data is not enough to store in this extent, it will go to extent two, and again page one, page two, page three, page three, page. Clear, right? If you have book, if you are writing something, okay, if you we will start with page one, and we will if the book is full, then we will go to the second book, right? Okay. We can't erase, and we can't uh, write again from the page one. If really okay, in our physical form of book, it is not possible to erase. In this case, we can erase that, we can delete the record, right? For example, if employee exit from the organization, we can delete his record. Then if the record is in page 2, in the page 2 one row will be empty. Clear? అర్థమవుతుందా? Okay. It's like our notebook. Okay, it will start from the page one, and it will start filling page one, page two, page three, like that up to page eight. If the eight page also full and still the data is there, it will go to extent two, means notebook two, and again page one, page two. This process will continue. Clear, right? See here, this point, remember that no object is assigned to page in SQL Server. Object means table. Table is assigned to the extent, not the page. Okay, for example, we have employee table. We can select that. Store the employee data in this extent, in one extent, like that. We can select that. Okay, clear na? Can I move to next slide? Just remember Okay, only Anna. the two things: pages and extent. What is page? What is extent? What is the size? If somebody asks, you need to answer. Okay. Now coming to the page. Pages look like this. This is one page. Okay. In each page we have one header. Okay. The page header consumes around 96 KB out of total 8192. We have that much only, right? 8 into 8, 64 into 10. Okay. Rows and offset. In this page header, we have page ID. Each page needs some page number, right? Here we call it as page ID, and object ID means which table data is stored in this page. That is also present in the page header. For example, we have two pages. In page 1, table 1 data is there. In page 2, table 2 data is there. Here it will mention like 1, page 1, comma, like object ID means table 1 ID. It is not mentioning the table name, it will mention the table ID. Okay. Then log sequence number, it is the transaction number, and free space. Here we, in for example, in this space we can insert 8 KB, right? Okay, if we insert only 6 KB, still we have 2 KB of free space, right? That also mentioned in that page, this page header. Okay, if you see that after the page header we have actual data. Data row is there, na? Actual data, and at the end we have free space. At the bottom we have row offset. This row offset is the ID of the page. See, page 1, page 2. If you see our Excel file, you have some tab, right? Tab 1, tab 2, tab 3, anyone? Uh, Yeah, likewise yeah, this yeah, I is the know. row offset.
Okay, if you click, if you go to this row offset 1, it will go to data rover. For example, you run some query, this optimizer is there, and it will create some execution process. There it will mention that go to this row offset and collect the data. Once it came to row offset, it will go to the row 1 and collect the data. It is the row ID. We can call it as row ID. If we have 20 rows here, we have row offset 1, 2, 3 like that up to 20. Clear na? Imagine our notebook page. Okay, we have header where the page number is there and which table data is storing, how much space is free, what is the sequence number. This we can discuss in our later session. Sequence number and actual data and free space and the row offset. It is important, but no one will ask in our interview questions and all. But you need to be aware how the data will get stored. Okay, not only the complete data will be present in the page. The some metadata like page number and what kind of table, which table data is stored. That kind of data also present in the page header. Clear, right? Clear, లేదా? Clear అన్న. Okay. Now I am just trying to show that. Okay, here you can see na page id, right? We can see the page id, right? These are the page numbers. Even you can see what data present in the page also. Where is that? We can see that data also. What happened? Okay, this is an article, but for your experience level it is not much required to understand all this, but I am just trying to show you what exactly it means. So this is the image I have explained. I will show. Where is my query? Okay. Okay, this is the database. I just want to read the data. See here, we have two pages, right? This is the header, that what we call index page. This is the actual database. Here we have the page type, right? If it is 1, it is actual data. If it is 10, it is index data. For your experience level, you guys need not able to understand, but just I just want to show what exactly present in the page. I'm just running this. Okay, whatever I custom HR. Field ID is one. Page type is one. Page field ID is one. Okay. See here. This is the page ID 8096. Okay. Here, what is the information is present? Page header.
See, page ID, type, allocated, all this is there. Allocation status. These are the slot. Slot means slot one means slot zero means the page one, page two like that. We can consider like that. ID. See, this is the actual data. You can see right. Employee ID, sorry, company ID, company name, company address, company contact number. Which information is stored? The company information. I will show that. See, ID, elite, some name. You can see right. This one only. Elite some. Okay, and the contact number, contact address. This one. And next, what phone number and phone number. Right. You are able to see right the actual data. It will store like this. You can see how many rows are there. Hello, are you guys with me or not? చెప్పండి. చెప్పమ్మా. క్లియర్ కదా, ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఆ, కదా. ఓకే. ఇది స్టోరేజ్ అర్థమవుతుందన్న. స్పేస్, ఇది బైట్స్ అన్నమాట. 20 బైట్స్ ఆఫ్ డేటా. ఈ కొద్దిగా స్టోర్ చేయడానికి 20 బైట్స్. ఈ నెంబర్ వన్ ఐడికి స్టోర్ చేయడానికి 4 బైట్స్. ఇట్లా టోటల్గా 8000 చేంజ్ ఉంటుంది కదా. ఆ ఉమ్, బైట్స్ ఫిల్ అయ్యే వరకు డేటా అనేది దీంతో ఇన్సర్ట్ అవుతా వస్తుంది. సో ఇక్కడ వస్తే ID2, కంపెనీ ID2, కంపెనీ ID నేమ్. We can see like what we can see granular information also. We can deep dive into the page level and we can see what information exactly stored in the page. But in real time, when we are working with the performance tuning, we need that. Okay, ఓకే. till means when we are working user creation, database backup and all this, we are not going to worry. There is no much difference, right, where the data will get stored, whether it is in page 1 or page 2. We are not going to worry when we are taking the backup and all. But when we are dealing with some performance issues and all, we need to be aware what exactly and all. Okay, these are the slot 2. Okay, clear, right? The actual data will store like this. See, it is not in the tabular form, but when you execute the query, it will be displayed in the tabular form. Correct? But ఓకే. actually the data got stored in this format. Where is that? Yeah, in this format. In the physical drive, the data is exactly stored like this in this descriptive format. Clear, right? Page. ఓకే అన్న. Just remember that data will get stored in the pages, and pages are present in the extent. Each extent have 8 pages. Each page have 8 KB. That's it. Okay, each page has header. In the header we have that page ID, and the object means the table ID, and transaction ID, how much space it have on the all this information. That's it. Okay, now ఓకే. these pages and all are present in the files, right? Are you guys understanding? ఓకే అన్న. What? Okay, tell me what exactly I try to explain now. Okay, when you create database, two files got created, right? One is ఉమ్, data file and log file. Okay, data file and log file. Okay, these are present in our drives. When you go to our data drives, if you guys check properly in data drives, you go to some data file is present, right? Just go properties and check primary data file. Okay, and again go to log and check properties transaction log file. Okay, for each database, two files will get created. Inside that files, the pages will be there. Okay,
inside this extent, inside we have extent, again inside we have pages. Clear? Now understood, right? We can have multiple extents, and we have 8 pages in each extent. We can have like extent 1, extent 2, extent 3, like that. Clear this, right? ఓకే అన్న. అలా డేటా ఉన్నంత వరకు పెరుగుతూనే ఉంటుంది అన్న ఎక్స్టెంట్ అది. ఇంకా పెరుగుతూనే అవుతాయి. డ్రైవ్లో స్పేస్ ఉన్నంత వరకు ఎక్స్టెంట్స్ యాడ్ అవుతా వస్తాయి. ఓకే. Okay, if you insert a data which is able to uh, store in 8 pages, it will create only one extent. For example, you try to insert 10,000 regards. Okay, then in that case, we require many extents, right? So database SQL server itself automatically create the extents till the data insertion will get complete. But in one point it will get fail when there is no space in the drive, then it will get fail. Till that point, till we have the space in the drive, it will try to extend the space, add the extents. Okay, so we have basically we have 3 file groups. Okay, file types. One is primary file and log file. We already know that primary files is nothing but the data files where the actual data will get stored. The extension of that file is MDF. Clear? So this primary file group store all the important data, means all the data related to the tables, views, triggers. You know, right? Tables means where we are trying to store the data object. Okay, views are also like tables only. Okay, triggers, and the extension of this primary file group is MDF. This is very important. You need to remember all these things. These three. Okay, these three. Okay, log file we already discussed in our previous class. Okay, log file will also known as write ahead log. The extension is ldf. Okay, it is used to store transactional information. Okay, how it will work: whenever we try to update, insert any record, it will write ahead log, means it will first write in the log file, then it will write it to the data file. Why? Because this is used to recover from unwanted instances. For example, you inserted the data but you realize that you done wrong thing. So if we have this transaction log, we can recover that. We can roll back that change. Got it? Clear? If you have any questions, then I can repeat here. Primary file group is actual data file where the actual data will get stored. The extension of this file is MDF. Log file is also known as write ahead log. The extension is LDF. Used for transactional management. Transactional management is nothing but used to store all the transactional information. Whatever the transaction happening on the database, that information will get recorded in this transaction log file. The extension is LDF. And we have third file. This one is we didn't cover earlier. This is the third file. For example, we have a database, okay, where company data will store in primary file group and employee data will store in secondary file group. Okay, we have a requirement. We need to store company data in one file and employee data in other file. In that case, we will add one more file, one more data file. Okay, we will write the query to store company data in one file group and employee data in other file group. Why we need this? For example, if you want to backup only employee data, you can directly backup this file secondary file group. Otherwise, what we need to do, we need to completely backup all the database. Okay, for example, you have 10 departments in your company. Okay, all the data is stored in one file group. If you want to backup
data of one department, it is not possible. You need to back up all the department data. You need to share that data to other departments. It is not secure. In that case, what we can do, we can segregate and we can separate the data storage department wise in secondary file groups. Then whenever some department approach you for the data, we can only back up that data and we can give to them. Okay, imagine we are writing department wise information in one notebook. Okay, we are writing in one notebook. If department A came to you and asked you for the data, you need to hand over the complete notebook, right? Because we are storing all the data in one notebook, you need to give all the data. Other department data also able to see by department A. It is not secure. In that case, what we can do, we can store department A data in one notebook. We can store department B data in one notebook. Likewise, if some department X came to you and asked you for the data, we can check department X data and we can only hand over that data. That is the secure way. Clear? క్లియర్ అన్న. సో ఈ డేటా అనేది మనము సపరేట్గా స్టోర్ చేసుకోవడానికి సెకండరీ ఫైల్ గ్రూప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దాని ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఎన్డిఎఫ్ అంటాము. దిస్ ఈజ్ ఆప్షనల్, కెన్ యూజర్ స్పెసిఫిక్. ఇది ఆప్షనల్. ఇన్ కేస్ ప్రాజెక్ట్ మాకు డేటా అనేది ఇట్లా ఒకే ఫైల్లో వద్దు, ఇట్లా డిఫరెంట్ స్టోర్ కావాలి అన్నప్పుడే మనం ఈ ఫైల్ గ్రూప్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. క్లియర్ కదా? డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుంది ఇంతవరకు క్లియర్ కదా? క్లియర్ అన్న. Okay. Now I am moving to our actual topic, access method. So where access method exactly present in storage engine? Okay. From query executor, the query is execution plan is sent to the access manager. We discussed till this point in our last session. What access method will do? First, it will check whether the given query is select statement or non-select statement. What is the difference between select statement and non-select statement? Anyone? Any guess? సెలెక్ట్ అంటే వన్స్ ఆ క్వెరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామన్నా. అంటే పర్టికులర్ అవుట్పుట్ మనకి తీసుకురావడానికి. నాన్ సెలెక్ట్ గురించి ఐడియా లేదన్నా. Select statement is a reading operation. If you want to read some data from the table, we will fire the select query. If you want to write or modify or delete, or if you want to do any DML operation on the table, we will fire the non-select statement. Okay, select statement అంటే జస్ట్ రీడింగ్ పర్పస్ వాడతాం. ఎటువంటి మాడిఫికేషన్ అనేది డేటా మాడిఫికేషన్ అనేది జరగదు. నాన్ సెలెక్టెడ్ అంటే మనం అక్కడ ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు, లేదా రికార్డ్ మాడిఫై చేయొచ్చు, రికార్డ్ డిలీట్ చేయొచ్చు, అప్డేట్ చేయొచ్చు, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. డిఎంఎల్ అంటాం, డేటా మ్యానిపులేషన్ అంటాం. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్. నాన్ సెలెక్టెడ్ ఈస్ డిఎంఎల్, డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్. Okay, when we fire non-select statement, it will connect to the database and perform some modification. Okay, already ఉన్న డేటాని డిలీట్ కానీ ఇన్సర్ట్ కానీ అప్డేట్ కానీ ఏదో ఒక ఆపరేషన్ అనేది చేస్తాం. ఓకే, క్లియర్ దిస్ వర్క్? ఇంతవరకు క్లియర్ కదా? ఓకే, క్లియరా? ఓకే ఓకే అన్న, నాన్ సెలెక్ట్ అంటే ఎక్సెప్ట్ రీడింగ్ వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ కదన్నా. ఏదైనా మాడిఫికేషన్ సంథింగ్, అదే వితౌట్ రీడింగ్. వితౌట్. ఓకే ఓకే ఓకే, ఇక్కడ ఇంకా ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ ఇట్ విల్ సెలెక్ట్, ఇట్ విల్ చెక్ వెదర్ ద గివెన్ వెదర్ ద క్వైరీ ఎగ్జిక్యూటర్ గివెన్ క్వైరీ ఈజ్ సెలెక్ట్ ఆర్ నాట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇట్ విల్ చెక్, యాక్సెస్ మెథడ్ విల్ చెక్. వన్స్ it will finalize that if it is select statement, it will pass that request to the buffer manager. Okay, if it is non-select statement, it will pass to the transactional manager. How it will be like? యాక్చువల్గా మనకి ఒక హాస్పిటల్ ఉంది, అదేంటంటే సర్జరీస్, జనరల్ ఫిజిషియన్, 2 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఎంట్రీ కావాలనే రిసెప్షన్ ఉంది. రిసెప్షన్లో వెళ్ళేసి మన రిక్వైర్మెంట్ చెప్తే మనం ఓన్లీ
fever antam, general physician. So it will route to you the general physician, right? If you said that I have some throat infection, not throat infection, uh, some kidney issue, something, then it will route to the operations related or specialist, right? అంతే కదా. మనం జనరల్ ఇష్యూ నోస్ థ్రోట్ ఇలా ఉంటే జనరల్ ఫిజిషియన్కి రెఫర్ చేస్తుంది. ఏదన్నా స్పెసిఫిక్ స్పెషలిస్ట్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ చెప్పామనుకోండి, ఆ స్పెషలిస్ట్కి రౌట్ చేస్తుంది. లైక్ బైట్ ఆ యాక్సెస్ మెథడ్ కూడా ఏంటంటే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వస్తే బఫర్ మేనేజర్కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది. మనం మనం ఫైర్ చేసిన క్వైరీ నాన్ సెలెక్ట్ అయితే ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజర్కి సెండ్ చేస్తుంది. క్లియర్? ఇంతవరకు క్లియర్ క్లియర్ అన్న. సో ఇదేంటంటే జస్ట్ ఒక ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ అనుకోండి. ఇట్ విల్ రౌట్ ద రిక్వెస్ట్ టు బఫర్ మేనేజర్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజర్. ఓకే, నౌ buffer manager manage core functionality of the module, plan cache, data parsing, dirty pages. I will explain one by one. Plan cache, where is that diagram? Yeah, see here. This is the buffer manager. Okay, in this case, okay, in this case, the user sent one select statement. Okay, from here, the user sent one select statement. The user sent one select statement, it passed all this way and it came here and it came to access method. Because it is select statement, it passed to the buffer manager. Clear? Okay. Then this buffer manager interact with plan cache, data cache and buffer pool. What exactly these three are? Okay. You know, right? Plan cache. ఎస్టే చెప్తున్నాను కదా, ప్లాన్ అవుట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్స్ అక్కడ క్రియేట్ అయ్యి స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, డేటా క్యాషే మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, you are in some bank. Okay, you are in some bank. If you go to bank and for example, how can we explain this? Okay, okay, మనకు బ్యాంక్ మొబైల్ యాప్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, మన మొబైల్ యాప్కి వెళ్ళి బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ చూడాలంటే అరౌండ్ 3 to 5 years బ్యాంక్ స్టేట్మెంటే మనకు కనిపిస్తుంది. అంతే కదా? క్లియర్? మీకు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా? ఓ 10 years బ్యాక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ అంటే రాదు. సో దానికోసం ఎక్కడ వెళ్ళాలి? బ్యాంక్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రీక్వెంట్గా యాక్సెస్ చేసే డేటా ఇక్కడ డేటా క్యాషేలో స్టోర్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డైలీ ఫ్యూ యూజర్స్ ఆర్ దేర్, ఫ్రీక్వెంట్లీ దే ఆర్ యాక్సెసింగ్ టేబుల్ 1, టేబుల్ 2, టేబుల్ 3. Okay, actual data will get stored in the data file. Okay, but the frequently accessing data will get stored in the data cache. Why? Okay, why means it will take some time to read the data from physical drive. This data cache is virtual. It means in our RAM some space is allocated to this data cache in our RAM. So it is more fast compared to the physical read. We call it as virtual read. Already I explained, right? Virtual memory. Okay, అర్థమవుతుందా? If you want, I will come up with one more example. అన్న స్క్రీన్ కొంచెం పెద్ద. Okay. Okay, now it is clear. క్లియర్ అన్న. యాక్చువల్గా ఎలా అంటే మనకి ఈ యొక్క డేటాబేస్లో 100 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. బట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 100 tables, 5 tables are more important. Daily users are accessing these 5 tables. Okay, in this case what SQL will do, SQL store all these 100 tables in the physical memory and
copy these 5 tables which are frequently accessing into this data cache. Why? Because compared to physical reads, virtual reads are more we will get more performance gain. We will get the output more quickly. That's why the frequently accessing tables will get stored here. అర్థమవుతుందా? ఎస్టర్డే అంత సింపుల్ కాదు, బట్ జస్ట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. We have 100 tables. Okay, we store all the 100 tables in our drive. Some E drive data files are in E drive, so all 100 tables are in E drive data file. But in our project, the users and applications are accessing only 5-6 records, 5-6 tables regularly. So what it is doing, all that 5-6 files are stored in this data cache. Okay, ఓకే, clear? క్లియర్. No? ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక అవుట్లెట్, కంపెనీ అవుట్లెట్. ఓకే, ఎలక్ట్రానిక్ షోరూమ్ అనుకోండి, స్మాల్ ఎలక్ట్రానిక్ షోరూమ్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక 2-3 మోడల్స్ టీవీలు, 2-3 మోడల్స్ ఫ్రిడ్జ్, 2-3 మోడల్స్ ఎయిర్ కండిషనర్లు అవి డిస్ప్లేలో పెట్టుంటాడు. ఓకే, other than these models, if customer asks where he will go to godown and he will bring, right? He have all the models, but he will store only those models which are frequently bought by the customers. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మనం షోరూమ్కి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, ఓన్లీ ఫ్యూ మోడల్స్ డిస్ప్లేలో ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు మొబైల్స్ అయితే మొత్తం అక్కడే అకామిడేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఎలక్ట్రానిక్స్ ఏంటంటే వాళ్ళకి గోడౌన్ సపరేట్ ఉంటుంది, డిస్ప్లే సేల్ ఏరియా సపరేట్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏంటంటే డిస్ప్లేలో ఏం పెడతారు, ఫ్రీక్వెంట్గా ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏవైతే యూజర్స్ తీసుకుంటున్నారో అవి డిస్ప్లేలో అందుబాటులో పెడతారు. అదర్ మోడల్స్ అనేది గోడౌన్లో ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ తీసుకురావడానికి మనకు టైం టేకింగ్ కదా, అక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టైం. అవును. సో అవునవును. అది రెడ్యూస్ చేయడానికి ఏంటంటే ఫ్రీక్వెంట్గా ఉన్న డేటాని మనము డేటా క్యాషేలో పెడతాం. ఎందుకు, మళ్ళీ డ్రైవ్లోకి వెళ్ళి తీసుకొని రావాలంటే టైం పడుతుంది. కాబట్టి ఏదైతే ఫ్రీక్వెంట్గా ఉందో అది డేటా క్యాషేలో పెడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ టేబుల్ 5 టైమ్స్, ఈ టేబుల్ 7 టైమ్స్, ఈ టేబుల్ 8 టైమ్స్, 4 టైమ్స్, 6 టైమ్స్, 5 టైమ్స్ డైలీ వాడుతున్నారు అనుకో. ఇప్పుడు ఒక కొత్త టేబుల్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకే, ఈ టేబుల్ ఏంటంటే డైలీ 10 టైమ్స్ వాడుతున్నారు. క్లియర్? అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా, ఈ 10 టైమ్ మెజారిటీ కదా, 10 టైమ్స్ వాడుతుంటే బాగానే యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇది కూడా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏదైతే 4 టైమ్స్ ఉందో ఆ టేబుల్ డిలీట్ అయిపోతుంది. స్పేస్ అంటే దీనికంటూ ఈ బఫర్లో కూడా సమ్ స్పేసే ఉంటుంది. అంత డేటానే 10 టేబుల్స్ 20 టేబుల్స్ అకామిడేట్ చేసే స్పేసే ఉంటుంది. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ది వచ్చేటప్పుడు లోయెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ది అవుట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, క్లియరా? ఇప్పుడు ఒక 16 టైమ్స్ యాక్సెస్ అయ్యే డేటా, 16 యూజర్స్ డైలీ యూజ్ చేసే డేటా వచ్చింది అనుకోండి. ఇక్కడ ఏది ఉంది, 5. ఈ 5లో ఏదో ఒకటి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇది, నెక్స్ట్ ఇది, అలా. అంటే ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా యాక్సెస్ చేసే డేటా వచ్చే కొద్దీ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్గా యాక్సెస్ చేసే డేటా రిమూవ్ అవుతూ ఉంటుంది బఫర్ క్యాష్. ఓకే, డేటా క్యాష్, బఫర్ క్యాష్ అనొచ్చు, మీరు డేటా క్యాష్ అని కూడా అనొచ్చు. క్లియర్ కదా? ఇది డేటా క్యాష్ అనేది టెంపరరీ మెమరీ. ఇట్ విల్ బిల్ట్ ఆన్ అవర్ వర్చువల్ మెమరీ. వర్చువల్ మెమరీ ఇస్ RAM. It will build on our RAM. The frequently accessing data will get stored in data cache. Clear, right? క్లియర్ అన్న. ప్లాన్ క్యాషేలో Yes. ప్లాన్స్ ఉంటాయి, డేటా క్యాషేలో డేటా ఉంటుంది. డర్టీ పేజెస్ అనేది మనకు ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజర్ రిలేటెడ్. మనం ఎప్పుడైతే ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజర్ రిలేటెడ్ డిస్కస్ చేస్తామో అప్పుడు చెప్తాం. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏమనుకున్నాం, ఇక్కడ నుంచి రిక్వెస్ట్ వచ్చింది, ఆ డేటా అనేది డేటా క్యాషేలో ఉంది. ఒక్క నిమిషం.
ఓకే, మనకు రిక్వెస్ట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది. వచ్చి ఈ డేటా ఇక్కడ బఫర్ మేనేజర్ ఏం చేస్తుంది, సెలెక్ట్ క్వైరీ కాబట్టి ఈ డేటా క్యాషేలో ఫస్ట్ చెక్ చేస్తుంది. ఆ డేటా ఉందనుకోండి, సో ఇక్కడ చూడ ఆర్ఎంఆర్ కనిపిస్తుందా, సేమ్ బ్యాక్ డేటా వెళ్ళిపోయి, సో ఐ విల్ టేక్ సమ్ అదర్ కలర్. ఓకే, ఇఫ్ డేటా ఈజ్ present it will go back to the access method and query executor and then protocol layer and then to the user. సో ఇన్పుట్ ఈ వేలో వస్తే బ్లాక్ లైన్, అవుట్పుట్ అనేది రెడ్ లైన్. మీకు కనిపిస్తుంది ఆ లైన్, కొద్ది థిక్గా డ్రా చేయమంటారు. కనిపిస్తుంది. కనిపిస్తుంది అన్న. సో డేటా క్యాషేలో ఉంటే ఇది కేసు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద డేటా ఈజ్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద డేటా క్యాషే, వాట్ ఇట్ విల్ డూ? సో వాట్ బఫర్ మేనేజర్ డూ? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సాఫ్ట్ పార్సింగ్. Soft parsing means if the data is present in data cache, the buffer manager will pull the data from data cache and send it back to the access method and then the query executor to the end user. If the data is not present in the buffer cache, what it will do? Go to the data frame. Yes, this is called hard parsing. What it will do? We need some brush, man. What it will do? The request will come like this, and if it is select query, so access method send that to buffer manager. Then buffer manager check that whether the data is present in the data cache or not. So here the data is not present. What it did? The buffer manager will interact with the data file and copy the file to the data cache. Okay, and then send the data back to the executor and then to the end user. Clear? Clear అన్న. ఏదైతే రీడ్ అయిందో అది ఫస్ట్ రికార్డ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక టేబుల్ రీడ్ అయితే అది దానిపైన. ఇప్పుడు ఇంకా మ్యాక్సిమం లేటెస్ట్ డేటా అనేది ఇట్లా ఫైల్ అప్ అవుతా వస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఫుల్ అయిపోయింది అనుకోండి బఫరు, ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఇంకోటి ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి, ఈ ఓల్డ్ది డిలీట్ అయిపోతుంది. ఇందా చెప్పాను కదా, సేమ్. క్లియరా? This is called hard parsing. Hard parsing is nothing but the reading the data from the actual data files. Okay, this is all about the select statement. For example, if it is not a select statement, if it is some update statement, okay, if it is update statement, access method will send that up query to the transaction manager. Instead of sending it to the buffer manager, it will send to the transaction manager. అర్థమవుతుందా? ఓకే అన్న. Okay, where is some color? Okay. Okay, the query will come like this, and once came here, access method will check whether the query is select or update. If it is update delete insert, it will send it to the transaction manager. Then what exactly happened in transaction manager? Come here, I will zoom in. Are you able to see this? This is the access Yes. method. Access method will send the query to the transaction manager. In transaction manager, we have two components. One is log manager and second one is log manager. Log manager will log the transaction details. Means when the transaction is happened, who ran this, and what is the query. All these details will get logged by the log manager. Log manager is like our security. Okay, our security who will log each and every detail, right? This log manager will log each and every detail because we are modifying some data, so we need to track, right? If it is select, nothing will change in the database. If it is modification, update, so something will get changed, right?
So for that, this log manager will record each and every detail. At what time the transaction is initiated, from which computer, from which person, each and everything will log here. Clear? ఓకే. Okay. Then Okay. Okay. then log manager will come and it will what we call, right, some acid property is there, atomicity, consistency, integrity, some properties are there for the database. Why we need, like, for example, you are updating one table. Okay, there 10 records are there, you are trying to update. At the same time, Ramesh trying to read that table, how many records will be visible to him? 10 records are there, 11th record is inserted by Pawan. Inserting by Pawan, but it is not completed yet. It is in progress. If meanwhile Ramesh executed select statement on that table, how many records will visible? 10. 10. Why can't 11? అది ప్రాసెస్లో ఉంది కదన్న. Okay. So actually what is going to happen at database level, if someone is inserting data on that table, the other person is not able to read the data at the moment. It will take some time to read the data. Or we can enable the properties, only committed transactions will show. We have three kinds of settings in the database, whether we can enable the user to read dirty reads. Dirty reads means whether the Pawan committed or uncommitted the data, Ramesh able to see that. What exactly will happen once Ramesh executed that select query, he is able to see 11 records. Again, if he hit that, maybe sometimes he is able to see only 10 records. If Pawan roll back that transaction, he kill that transaction, it will happen like that. That is called dirty read. Dirty reads are not consistent. Okay, sometimes that what we call that data is not consistent, and the transaction count is frequently changing. Okay, to avoid that, this log manager will come into picture and it will log the table to edit, to allow that, means it will log the table and it will restrict other users to access the table till this transaction will get complete. అర్థమవుతుందా? ఈ లాగ్ మేనేజర్ ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ అంతా నోట్ చేస్తుంది. లాగ్ మేనేజర్ అంటే ఏ టేబుల్ అయితే ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే నువ్వు ఎడిట్ చేస్తున్నావో ఆ ఆబ్జెక్ట్ని లాక్ చేస్తుంది టెంపరీ టిల్ అవర్ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ గెట్ కంప్లీట్. మనం ఏదైతే ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామో ఆ ఇన్సర్ట్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఆ టేబుల్ని కానీ ఆబ్జెక్ట్ని కానీ లాక్ చేస్తుంది. క్లియరా? లాక్ Okay. చేయకుంటే ఏమైందంటే సమ్ అదర్ యూజర్ సేమ్ టేబుల్ మాడిఫై చేయాలనుకున్నా, సేమ్ రీడ్ చేసినా ఏంటంటే కొద్దిగా ఇష్యూ క్రియేట్ అవుతుంది, డేటా అనేది పర్ఫెక్ట్ ఉండదు. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్, whatever the data we are editing, that will, where is that? Okay, see here, whatever the data we are, for example, we have 5 tables. Out of 5 tables, one table we are trying to edit, the data in one table we are trying to edit. Okay, that exact page, whatever the page in the table, we have the page, right? We are editing only one row, that one row is present in some page. Okay, that page only will copy into the log buffer. Okay, there the modification will complete, whether you are performing update, insert, whatever the transaction you are doing, that will get complete, and then it will move to the transaction log file, then to the data file. Bit confusing? అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ చూడండి, లాగ్ మేనేజర్ కీప్ ద ట్రాక్ ఆఫ్ ఆల్ ద అప్డేట్స్ డన్ ఇన్ ద సిస్టమ్ వయా లాగ్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్.
ఈ లాగ్ మేనేజర్ ఏంటంటే ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ అనేది స్టోర్ చేస్తుంది. ఏ కైండ్ ఆఫ్ లాగ్ హ్యావ్ లాగ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్ LSN అంటాము. ఇది మనకి నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు. విత్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి డేటా మోడిఫికేషన్ రికార్డ్. దిస్ ఈజ్ యూజ్ టు కీప్ ద ట్రాక్ ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ అండ్ రోల్ బ్యాక్. ఓకే, నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడికి వెళ్ళేసి మై అప్లికేషన్, దిస్ ఇస్ మై అప్లికేషన్ కంపెనీస్ డేటా. ఐఎమ్ జస్ట్ ఇన్సర్టింగ్ న్యూ కంపెనీ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ABC Corp. Okay, address something I am typing, phone number I am just typing something. I have added the company data. So then 11th company got added, right? So where can I find the details? If I go here, check, the new one is added, right? అర్థమవుతుందా? ఇది ఒక అప్లికేషన్. మామూలుగా అయితే రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ ఇలా ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఇది ఎక్కడ ఉందంటే నీకు ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్లో ఓపెన్ చేశాను నేను. హలో, హలో అన్న. నేను ఒక అప్లికేషన్ రెడీ చెప్పండి చేశాను. అన్న. ఈ అప్లికేషన్ ఏంటంటే మన డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయి ఉంది. ఈ అప్లికేషన్ కంపెనీ హోమ్ పేజ్ అనేది ఒక అప్లికేషన్. ఇక్కడ నేను ఒక డేటా అనేది న్యూ రికార్డ్ అనేది యాడ్ చేసిన. ఇది ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? మన డేటాబేస్లో స్టోర్ అయింది. HR డేటాబేస్ అనే దాంతో స్టోర్ అయింది. ABC వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఆ ఇన్సర్ట్ డీటెయిల్స్ నేను ట్రాక్ చేయాలంటే ఇక్కడికి వచ్చేసి just this is the query. See here, ఏం చేశాను, ఎంప్లాయీ టేబుల్లో సారీ టైం చూడండి, ఇన్సర్ట్ రోస్ 2 సార్లు చేసినట్టు. దిస్ ఈజ్ అవర్ ట్రాన్సాక్షన్. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఇన్సర్ట్ రోస్ అంటే రో అనేది ఇన్సర్ట్ చేసిన. సో ఇంకా డీటెయిల్ కావాలంటే మనకు నెక్స్ట్ క్వైరీ ఒకటి ఉంటుంది. SID ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి తీసుకొని ఈ క్వైరీస్ అని మీకు షేర్ చేస్తాను. సో ఇది ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి. అసలు ఎవరు ఇన్సర్ట్ చేశారనేది చూడాలంటే సో యాప్ HRDB అనే పర్సన్ ఈ ఇన్సర్ట్ అనేది చేశాడు. ఓకే, క్లియర్ అర్థమవుతుందా? ఎక్కడో యాప్ నుంచి నేను డేటా ఇన్సర్ట్ చేశాను. డేటాబేస్ లెవెల్లో చెక్ చేయాలంటే ఇలా క్వైరీస్ ద్వారా మనం చెక్ చేయొచ్చు. ఇవంతా ఎక్కడికి ఫైర్ అవుతుందంటే ఇవంతా మన ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఇదంతా ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ మొత్తం రీడ్ చేయాలంటే ఇది HR డేటాబేస్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్. ఇది దాదాపు నీకు 37 రోస్ ఉన్నాయి. సో మీరు ఇక్కడికి వచ్చేస్తే DBO కంపెనీస్లో మనం మాడిఫికేషన్ చేసినాం, ఏ టైం చేసినాము, ఏంటి అనేది ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ స్టోర్ హియర్. సో 38K కదా మనం ఇన్సర్ట్ చేసింది. అవునన్నా. సో అరౌండ్ 938 మనం ఒక లైన్ ఇన్సర్ట్ చేసాము, అది స్టోర్ అయింది. ఇన్ కేస్ పర్సన్ వచ్చి ఇక్కడ ఒక డేటా అనేది డిలీట్ అయిపోయింది, ఎవరు డిలీట్ చేసినారో చెప్పన్నాడు అనుకోండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి డిలీట్ కొడతాను. ఓకే, డిలీట్ కొడతాను. ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి? 37 కదా. ఇప్పుడు ఎన్ని వస్తాయి? 40 దాకా వస్తాయి, 46. ఓకే, ఇంకా ఏవో డిలీట్ అనేది అయ్యింది. టైం చూస్తే మనకి సో ఇది మన ట్రాన్సాక్షన్. ఇక్కడ నుంచి 4 రోస్ దానికి సంబంధించినవి. ఎండ్ టైం కాదు, స్టార్ట్ టైం అని ఉంటుంది. స్టార్ట్ టైం ఎప్పుడైనా కనిపిస్తుందా మీకు? యా, ఇది ఏ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాము? హలో, డిలీట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాం. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఇచ్చేసి నువ్వు ఇక్కడ డైరెక్ట్ సెర్చ్ చేసావు అనుకోండి.
ఎవరు డిలీట్ చేసింది మనకు వస్తుంది, అంటే కస్టమర్కి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, ఎవరు డిలీట్ చేసినారంటే వెళ్ళిపోయి పర్సన్ ఏబిఆర్ ఏహెచ్ఆర్డిఆర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడగచ్చు, ఏమని అడుగుతారు? ఓకే, యు ఆర్ ఏ డిబిఏ, యు ఆర్ ఇన్ షిఫ్ట్, వన్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ unexpectedly dropped some table or some records in the table. How can you find? Okay, is there any way to find out those details? Yes or no? మీకు అర్థం కాకుంటే మళ్ళీ అడగండి, చెప్తాను. ఓకే, ఇంటర్వ్యూలో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు, నువ్వు ఒక డేటాబేస్ అడ్మిన్, కస్టమర్ మీ దగ్గరికి వచ్చేసి నేను ఇట్లా ఒక టేబుల్లో కొన్ని రోస్ డిలీట్ చేశాను, సో ఐ వాంట్ టు నో దోస్ డీటెయిల్స్ అన్నాడు అనుకోండి. లేకుంటే నా టేబుల్లో కొన్ని రోస్ డిలీట్ అయినాయి, ఎవరు డిలీట్ చేసినావో నేను చూడాలి అన్నాడు అనుకోండి. చూడగలుగుతామా? చూస్తాం. ఎట్లా చూస్తాం? అదే ఆ యూజర్ నేమ్ ఒక ఐడి ఉంది కదా పక్కన, అదే అక్కడ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ వేర్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ గెట్ స్టోర్. ఫ్రమ్ దేర్ వీ కెన్ సీ వాట్ ఎవర్ ద డీటెయిల్స్ వీ వాంట్. ఓకే, మన ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజర్ ఉంది, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ ఉంది, అందులో ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ గెట్ స్టోర్. సో వీ కెన్ రీడ్, వీ కెన్ సీ ద డేటా, వీ కెన్ రోల్ బ్యాక్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డిలీట్ చేశాను అనుకోండి, డిలీట్ చేసిన దాన్ని కూడా రోల్ బ్యాక్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, నేను కంపెనీ డేటాలో డిలీట్ చేశానా, ఇప్పుడు ఎన్ని 11 ఉన్నాయి, ఇందాక డిలీట్ చేశాను కాబట్టి 10 రోజు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను రోల్ బ్యాక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? టాస్క్ బ్యాకప్ ఫుల్ బదులు లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. నేమ్ ఇస్తున్నా, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఈ స్టోర్. ఒక్క నిమిషం యాక్చువల్గా ఉండు. ఫస్ట్ మనం ఫుల్ బ్యాకప్ తీసేసి చెప్తా. బ్యాకప్ ఈ ఓల్డ్ అన్నీ డిలీట్ చేద్దాం, ఎందుకంటే మధ్యలో నేను కొన్ని బ్యాకప్స్ తీసుకెళ్తున్నా. ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఏం చేస్తానంటే ఒక ఫుల్ బ్యాకప్ తీస్తా. అన్నీ ఒక చోట పెడితే నీకు అర్థమవుతుంది. లాగ్ బ్యాకప్ ఇక్కడ డేటా డిలీషన్ చేస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ నేను ఫుల్ బ్యాకప్ తీస్తున్నా. ఫుల్ బ్యాకప్ తీస్తే ఈ డేటాబేస్లో ఉన్న ప్రతి డేటా అనేది మనకు ఆ డ్రైవ్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఒక బ్యాకప్ తీసిన. ఇప్పుడు ఏం చేశాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూజర్ వచ్చాడు, ఒక రికార్డ్ అనేది మాడిఫై చేశాడు, అప్డేట్కి వెళ్ళి ఈ ఫోన్ నెంబర్ అనేది తీసేసాడు, అప్డేట్ కొట్టాడు. ఓకే, అప్డేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నీకు వెళ్ళి ఇక్కడ చూస్తే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఏమొస్తుంది? బ్యాకప్ కాదు, ఈ అప్డేట్ అనేది వెళ్ళిపోయింది, మొబైల్ నెంబర్ అనేది పోయింది ఇతనికి, నెంబర్ 10 రికార్డుకి. సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి నేను రాంగ్గా అప్డేట్ చేశాను, నాకు రోల్ బ్యాక్ చేయండి అన్నాడు. సో మన ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఉంది కాబట్టి మనం రోల్ బ్యాక్ చేయొచ్చు. ఎలా చేస్తామంటే వెళ్ళిపోయి ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం, లాగ్ తీసాను. ఇప్పుడు రీస్టోర్ కొడతాను. జస్ట్ ఇవి మనకు ఫర్దర్ క్లాసెస్లో వస్తాయి బ్యాకప్ రీస్టోర్ అనేది. నీకు జస్ట్ చెప్తున్నా ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ యొక్క యూసేజ్. పర్టికులర్ డ్రైవ్ లో రీస్టోర్ చేయమని. పర్టికులర్ డ్రైవ్ కాదు, డేటాబేస్ని మనము ఇది చేస్తున్నాం. రీస్టోర్ అయ్యా, బ్యాకప్కి వెళ్ళండి. రీస్టోర్ యాక్చువల్గా బ్యాకప్ని డేటాబేస్ని రోల్ బ్యాక్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఫస్ట్
బ్యాకప్ తీసాము, తర్వాత డిలీషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు రోల్ బ్యాక్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ రోల్ బ్యాక్ చేసేటప్పుడు టైం లైన్ చూపిస్తుంది. మనకి ఎన్ని గంటలకి డిలీట్ అయిపోయింది, ఎన్ని గంటలకు డిలీట్ అయింది, ఇది కాదు, మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది కదా ఇప్పుడు డిలీట్ అయిపోయింది అది అనేది. ఇది రన్ చేస్తే మనకు తెలిసిపోద్ది డిలీట్ ఎప్పుడు అయిపోయింది అనేది. ఓకే, ఇది రన్ చేస్తే మనకు డిలీషన్ టైం తెలుస్తుంది ఎప్పుడైంది. సరే, అప్డేట్ కదా మనం చేసింది, డిలీట్ కాదు, అప్డేట్. ఎన్ని గంటలకు చేసాం అప్డేట్, యా టైం చూడు, 9:45 కదా, 9:45:53. మనం ఎంతకు రీస్టోర్ చేయాలి, 9:45:52కు రీస్టోర్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో నేను ఏం చేస్తాను, రీస్టోర్ చేస్తాను. టైం ఏంటి, స్పెసిఫిక్ డేట్ అండ్ టైం 9:45. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఫెయిల్ అవుతుందేమో చూద్దాం, ఎలా చూపిస్తుంది. 9:45:55 అయింది కాబట్టి నేను దానికన్నా ముందు ఒక టైం సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడి వరకు రీస్టోర్ చేస్తున్నాను. అంటే దాని ముందు ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ వరకు ఉంటుంది, తర్వాత అది ఉంటుంది. ఇంకా ఇదంతా ఎందుకంటే మనకు లాగ్ బ్యాకప్ ఉంది కాబట్టి ఇదంతా అవుతుంది. 1 మినిట్, లాగ్ బ్యాకప్ తీసి what happened. ఓకే, ఫస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ రీస్టోర్ చేస్తున్నా. బ్యాకప్ రీస్టోర్ అయితే మనకి డేటాబేస్ యాక్సెస్ రాదు, డేటాబేస్ ఇన్ యూస్. ఓకే, సింగల్ యూజర్ కరెక్ట్గా టైప్ చేసినా కదా. కనిపిస్తుంది ఎక్కడైనా సింగల్ యూజర్, కరెక్ట్గా సెట్.
అంటే వేరే సెషన్స్ యాక్టివ్ ఉన్నాయి కదా, అందుకు అది అలౌ చేయడం లేదు. జస్ట్ విల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ ఇంటూ సింగిల్ యూజర్, దెన్ విల్ రిస్టోర్. లెట్స్ సీ. మేబీ అప్లికేషన్ క్లోజ్ చేయాలి. ఓకే. ఇవన్నీ సెషన్స్ చాలా ఉన్నాయి కదా, దానివల్ల అది రావడం లేదు. 1 2 3 kill 54 60. సెషన్ అన్నీ కిల్ చేసిన. ఓకే. Restore pending. Good. Recovery model here.
ఆల్టర్ కాదు, రిస్టోర్. ఓకే, రిస్టోరేషన్ ఫెయిల్ అయింది. ఇది కావడం లేదండి, ఏం చెప్తాను నేను. ఏం చెప్తాను. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసి చూపిస్తా. డేటాబేస్ పోతే ఓకే, డేటాబేస్ బ్యాక్. లెట్స్ సీ. ఓకే, ఆ రికార్డ్ అనేది పోయింది. నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను. ఇది ఏమైపోయిందంటే, మనము టైం తీసుకున్నాం కదా, ఈలోపు చెక్ పాయింట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ప్రాసెస్. చెక్ పాయింట్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ నుంచి ట్రాన్సాక్షన్కి నోట్ చేస్తుంది అని చెప్పాను కదా, ఇక్కడ ఓకే. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ టీలాగ్ బఫర్లోకి వస్తుంది మోడిఫికేషన్స్ అన్ని, తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ ఫైల్లోకి వస్తాయి, అక్కడ నుంచి కమిట్ అయిన తర్వాత డేటా ఫైల్లోకి చేంజ్ అవుతాయి. యాక్చువల్గా మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అంతా రన్ చేసేటప్పుడు ఏమైపోయిందంటే, ఇక్కడ ఉన్న రికార్డు ఇక్కడ మాడిఫై అయిపోయింది. సో దానివల్ల మనం రోల్ బ్యాక్ చేయలేకపోతున్నాం. స్టిల్ మనం బ్యాకప్ తీసుకొని రోల్ బ్యాక్ చేయొచ్చు. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ చేసి మీకు రేపు క్లాస్లో చెప్తాను. ఓకే ఓకే అన్న. ఓకే అన్న. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్, ఇక్కడ నేను చెప్పాలని ఏంటంటే ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ట్రాన్సాక్షన్ స్టోర్ అవుతుంది. మనకి ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, రోల్ బ్యాక్ చేయొచ్చు. అంటే వెళ్ళిపోయి ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ వరకు మనము రోల్ బ్యాక్ చేయొచ్చు, అంటే మాడిఫికేషన్ని మళ్ళీ రోల్ బ్యాక్ చేయొచ్చు. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో లాగ్ మేనేజర్ అర్థమైంది కదా, లాగ్ మేనేజర్ అర్థమైంది కదా. ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఏం లేదు. ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ అనేది లాగ్ మేనేజర్ స్టార్ట్ లాగింగ్. ఫస్ట్ లాగ్ మేనేజర్ ఏంటంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అంతా లాగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. తర్వాత లాగ్ మేనేజర్ అనేది ఏ టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే మనం మాడిఫై చేస్తున్నామో దాని మీద లాక్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. దెన్ ద డేటా కాపీ ఈజ్ మెయింటైన్ ఇన్ ద బఫర్ కేచ్. తర్వాత ఏ టేబుల్ అయితే మాడిఫై చేయాలనుకున్నామో ఆ టేబుల్లో ఆ పర్టికులర్ పేజ్ అనేది మనకు డేటా క్యాషేకి మూవ్ అవుతుంది, బఫర్ క్యాషే. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దెన్ ద మాడిఫికేషన్ విల్ స్టార్ట్. సో ఇన్ ట్రాన్సాక్షన్ బఫర్లో మాడిఫికేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దెన్ ద మాడిఫికేషన్ విల్ మూవ్ టు ద ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్. దెన్ అగైన్ ఇట్ విల్ కమిట్ బ్యాక్ టు ద డేటా ఫైల్. సో డైరెక్ట్గా ఏంటంటే మన డ్రైవ్లో ఉన్న డేటా ఫైల్లో మాడిఫికేషన్ అనేది జరగదు. క్లియర్? ఇక్కడ చెప్పాలనేది సింగిల్ పాయింట్. ఏదైనా మాడిఫికేషన్ అంటే డైరెక్ట్గా మన డ్రైవ్లో ఉన్న డేటాలో మాడిఫికేషన్ జరుగుతుంది. ఏ పేజ్ అయితే మాడిఫై చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ పేజ్ అనేది బఫర్లోకి కాపీ అవుతుంది. బఫర్లో మాడిఫై అయిన తర్వాత సమ్ టైం, అంటే ఈ కమిట్ కావచ్చు లేదా సమ్ చెక్ పాయింట్ కానీ రన్ అయినప్పుడు మనకు డేటాలోకి వస్తుంది. ఓకే, డైరెక్ట్ మనము డేటా బేస్లో మాడిఫై చేసామనుకోండి, మనకి ఇంకా రోల్ బ్యాక్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. సో దట్స్ వై SQL introduced this one transaction log, where each and every transaction will get stored and we can have the feasibility to roll back any of the transaction. అర్థమైంది అంతవరకు? ఓకే అన్న. ఓకే అన్న. Here you can see that copy, then first it will copy, where is that? Yeah, it will copy the data into the buffer cache, and then the copy of the data supposed to be updated. Whatever the data we want to update is maintained in log buffer, and all the events updates the data in the buffer cache, data buffer. So ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే చేసామో దాని రిలేటెడ్ లాగ్స్, అంటే ఏ టైంకి స్టార్ట్ చేసినామో ఆ డేటా ఇన్సర్ట్, ఆ లాగ్స్ అనేది లాగ్ బఫర్లో స్టోర్ అవుతాయి. డేటా అనేది ఆ మాడిఫై అయిన డేటా అనేది డేటా బఫర్లో స్టోర్ అవుతుంది. దట్ మాడిఫైడ్ డేటా పేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ డర్టీ పేజ్. డర్టీ పేజ్ అంటే ఏం లేదు, ఇప్పుడు మనకి డేటాబేస్లో
డేటా పేజెస్ ఉంటాయి కదా, ఏ పేజ్ అయితే మాడిఫై చేస్తున్నామో ఆ పేజ్ అనేది డేటా బఫర్లోకి వచ్చి అక్కడ మాడిఫై చేయబడుతుంది. క్లియర్ కదా? డేటా బఫర్లో మాడిఫికేషన్ అవుతుంది. ఆ మాడిఫికేషన్ అయిన పేజ్ను డర్టీ పేజ్ అంటాం. ఓకే, when when the truncate or commit is happen, this dirty page again write back to the data file. ఈ మాడిఫై అయిన డేటా అనేది ఈ డేటాబేస్లో రిఫ్లెక్ట్ కావాలి కదా. ఈ డర్టీ పేజ్ అనేది చెక్ పాయింట్ రన్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది. సింపుల్గా ఉందా? హలో, అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుందన్న. ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మరి చూద్దాం. ఎనీవన్? హరీష్, రమేష్, ఇంతవరకు క్లియర్గా అర్థమైంటుంది. లాగ్ మేనేజర్ అంతవరకు క్లియర్, అక్కడేం కాంప్లెక్సిటీ లేదు. ఎప్పుడైతే ఇవి వచ్చేసినాయో మీకు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏది? డేటా బఫరు, లాగ్ బఫర్. లాగ్ బఫర్ అనేది ఒక స్పేస్ అనుకోండి, మెమరీ అనుకోండి. డేటా బఫర్ అనేది ఒక మెమరీ. లాగ్ బఫర్లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది? ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ రిలేటెడ్ డేటా అంతా స్టోర్ అవుతుంది. ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ డేటా అంటే ఏంటి? ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది, ఇన్సర్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, అప్డేట్ స్టాటస్ ట్రాన్సాక్షన్, ఏ టేబుల్ మీద, ఏ పేజ్ మీద, ఆ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్ అంతా అక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ డేటా బఫర్లో ఏముంటుంది? యాక్చువల్ ఆ పేజ్ అనేది డేటా బఫర్లోకి కాపీ అయిన తర్వాత అక్కడ మాడిఫికేషన్ చేయబడుతుంది. ఓకే, అర్థమవుతుందా? దెన్ దట్ పేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ డర్టీ పేజ్. పేజెస్ విచ్ స్టోర్ ద డేటా ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ డర్టీ పేజెస్. ఇక్కడ డేటా బఫర్లో ఉన్న పేజ్ ఏవైతే మాడిఫై అయి ఉన్నాయో వాటిని డర్టీ పేజెస్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ చెక్ పాయింట్. Check point is a process which write the dirty pages to the data pages. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఇది మన డేటాబేస్ డేటా ఫైల్, ఇది ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బఫర్ అనుకోండి, ఇది డేటా బఫర్ అనుకోండి. మనం మాడిఫై చేయాల్సిన పేజ్ 1 2 3, ఈ 3 పేజ్ మాడిఫై చేయాలనుకోండి. ఈ పేజ్ నెంబర్ 3 అనేది ఈ డేటా బఫర్లోకి కాపీ అవుతుంది. ఇది ఏ పేజ్ అయితే కాపీ చేస్తున్నామో ఆ పేజ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఏ మాడిఫై చేస్తున్నామో ఆ డీటెయిల్సే ఇక్కడ స్టోర్ అవుతాయి. ఇది లాగ్ బఫర్, ఇది డేటా బఫర్. షూరా? ఈ పేజ్ మాడిఫికేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చెక్ పాయింట్ అనే ప్రాసెస్ ఇంటర్నల్గా రన్ అవుతుంది. ఈ చెక్ పాయింట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఏవైతే డర్టీ పేజెస్ ఉన్నాయో, ఏవైతే మాడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయో, సేమ్ మాడిఫికేషన్స్ ఇక్కడ కూడా ఉండాలి కదా డేటా పేజెస్, డేటా డ్రైవ్లో కూడా, అక్కడికి మళ్ళీ రైట్ బ్యాక్ చేస్తుంది. క్లియరా? ఓకే, లాగ్ బఫర్లో ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్స్, డేటా బఫర్లో డేటా పేజెస్ ఉంటాయి. డేటా పేజెస్ అనేది డ్రైవ్కి స్టోర్ అవుతాయి. లాగ్ బఫర్లో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్స్ ఎక్కడికి వస్తాయి? ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ ఉంది కదా, టీ లాగ్ ఫైల్, అక్కడికి స్టోర్ అవుతాయి. ఇది కూడా డ్రైవ్లోనే ఉంది కదా, టీ లాగ్ ఫైల్ కూడా డ్రైవ్లోనే ఉంటుంది. టీ లాగ్ ఫైల్ కూడా డ్రైవ్లోనే ఉంది. సో ఆ లాగ్ బఫర్లో ఉన్న డేటా ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. డేటా బఫర్లో ఉన్న డేటా ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు క్లియరా? 2 ఫైల్స్ సపరేట్ ఉన్నాయి మీకు. క్లియర్? అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతున్నాను. ఓకే, ఈ చెక్ పాయింట్ ప్రాసెస్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఈ చెక్ పాయింట్ ఏంటంటే పీరియాడికల్గా రన్ అవుతుంది, లేదా బ్యాకప్ తీసినప్పుడు రన్ అవుతుంది. చూడండి, వన్స్ వి మేక్ ఏ చేంజ్ టు ఏ క్లీన్ పేజ్. క్లీన్ పేజ్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద పేజెస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద డేటాబేస్, data drive, those are the clean pages. Those will get copied into buffer cache, and it generate log records containing details of the modification. Log records లో ఏముంటాయి? details of the modifications ఉంటాయి. SQL server write these log records to the disk of transaction log. SQL server ఏం చేస్తుంది? ఈ లాగ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా టీ లాగ్ బఫర్లో ఉన్నవి, అవి లాగ్ ఫైల్కు రైట్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ అసోసియేటెడ్ డర్టీ పేజెస్ ఈజ్ ఫ్లష్ టు ద డిస్క్. ఈ డేటా బఫర్లో ఉన్న పేజెస్ని ఏం చేస్తుంది అంటే డిస్క్ అంటే డేటా ఫైల్లోకి ఫ్లష్ చేస్తుంది. ఫ్లష్ చేయడం అంటే మూవ్ చేసేస్తుంది. ఓకే,
క్లియరా? లేదన్న. ఈ చెక్ పాయింట్తో పాటు లేజీ రైటర్ అనేది ఇంకో ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈ డర్టీ పేజెస్ ఉన్నాయి కదా, వాట్ ఎవర్ ద పేజెస్ గాట్ మాడిఫైడ్ ఇన్ ద బఫర్, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ డర్టీ పేజెస్. ద డర్టీ పేజెస్ కెన్ రిమైన్ ఇన్ మెమరీ, ఇన్ బఫర్ మెమరీ, వెన్ SQL server observed huge load on the buffer memory. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. బఫర్లో మెమరీ ఈ అంటే మెమరీ ఫుల్ అయిపోతే ఏంటంటే ఓల్డ్ రికార్డ్స్ని ఎక్కడికి పంపిస్తుంది, డిలీట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డర్టీ పేజెస్ ఏమవుతాయి, డిలీట్ చేయలేదు కదా, డైరెక్ట్ డర్టీ పేజెస్ని ఏం చేస్తుంది, డేటా ఫైల్కి పంపించేస్తుంది. క్లియర్? ఈ లేజీ రైటర్ కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే చెక్ పాయింట్ లాగా అనమాట. చెక్ పాయింట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ మాడిఫై చేసిన పేజెస్ని డ్రైవ్కి రైట్ చేస్తుంది. లేజీ రైటర్ ఆల్సో విల్ రైట్ ద పేజెస్ ఫ్రమ్ ద బఫర్ మెమరీ టు ద డ్రైవ్, full drive, buffer pool to disk. Clear? క్లియర్ అన్న. సో ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఈ బఫరు, లేజీ బఫరు ఇవంతా ఇక్కడ ఉంటాయి బఫర్ పూల్లో. దానికి కూడా మన ర్యామ్లో సమ్ స్పేస్ అనేది వాటికి అలొకేట్ చేసి ఉంటుంది. SQL ఇంటర్నల్గా మేనేజ్ చేస్తుంది. సో మీకు అంత క్లీన్గా ఏం అర్థం కాదు అసలు. మీరు మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ప్రోటోకాల్ లేయర్. ప్రోటోకాల్ లేయర్ విల్ హ్యాండిల్ ద సెక్యూరిటీ. రిలేషనల్ ఇంజన్ విల్ చెక్ ద syntax and semantic error and create the execution plan and send it to the access method. Access method will decide whether the query is select or non-select. If it is select query, it will send the query to the buffer manager. Buffer manager will check for the data in the buffer pool. If the data is not present in the buffer pool, it will go to the drive and give the output. If it is non-select query, it will send that to the transaction manager, where we have two components, a lock manager and log manager. Log manager will write that each and every transaction details. Log manager will create the lock on the table, and the modification will happen. After that, checkpoint or lazy writer, one of these two will write the data from the transaction log, buffer pool to data files. క్లియర్? క్లియర్ అన్న. మీకు ఈ సెలెక్ట్ క్వెరీ అనేది చాలా సింపుల్ ఉంటుంది. ఏంటంటే ఇక్కడ లేకుంటే బఫర్ పూల్లో లేకుంటే డేటా ఫైల్లో తెచ్చుకుంటుంది అనేది చాలా సింపుల్. కానీ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది కొద్దిగా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది. ఏంటంటే ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ ఒక సైడ్ అవుతుంది, డేటా మాడిఫికేషన్ ఒక చోట అవుతుంది, డేటా మాడిఫికేషన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక చోట అవుతుంది. రెండు ప్యారల్గా జరుగుతాయి. ఓకేనా? డేటా మాడిఫికేషన్ అనేది బఫర్ పూల్లో జరిగితే దాన్ని రిలేటెడ్ అంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఎవరు ఇనిషియేట్ చేశారు, ఈ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ అంతా ట్రాన్సాక్షన్ పూల్లో స్టోర్ అవుతుంది. లేజీ రైటర్ చెక్ పాయింట్ రన్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఈ డేటా అనేది యాక్చువల్ డ్రైవ్లోకి స్టోర్ అవుతుంది. అంటే వర్చువల్ మెమరీ నుంచి ఫిజికల్ మెమరీకి మూవ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఒక యూజర్ అనేది సెలెక్ట్ క్వెరీ సమ్ అప్డేట్ అనేది చేస్తున్నాడు, డేటాబేస్కి వచ్చింది. సమ్ బఫర్ పూల్లో బఫర్ క్యాషేలో ఈ పేజ్ ఉంది. ఓకే, నువ్వు ఏదో ఒక పేజ్ మాడిఫై చేసావు, ఆ పేజ్ అనేది మొత్తం వైట్ ఉందంటే క్లీన్ ఉంది. సో మాడిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ పేజ్ అనేది డర్టీ పేజ్గా కన్వర్ట్ అయింది. ఈ డర్టీ పేజ్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, డిస్క్కి వెళ్ళాలి. ఎలా వెళ్తుంది, చెక్ పాయింట్ రన్ అయినప్పుడు డిస్క్కి వెళ్తుంది, అంతే. ఈ మాడిఫికేషన్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎక్కడ స్టోర్ అవుతున్నాయి, ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్. ఈ ఇమేజ్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది, మీకు ఒకసారి చూడండి నీట్గా. ట్రాన్సాక్షన్ ఇనిషియేట్ చేశాడా, ఫస్ట్ డేటాబేస్కి వచ్చి ఒక సమ్ అప్డేట్ క్వెరీ రన్ చేశాడు. అప్డేట్ క్వెరీ రన్ చేయగానే ఏమైంది, మనకు ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ క్రియేట్ అయింది. ఏ పేజ్ అయితే మనం మాడిఫై చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ పేజ్ అనేది బఫర్లోకి వచ్చేసింది. బఫర్లో అనేది మాడిఫికేషన్ జరిగింది. మాడిఫికేషన్ తర్వాత క్లీన్ పేజ్ కాస్త డర్టీ పేజ్ అయింది. ఓకే, డర్టీ పేజ్ అయింది. ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది, వర్చువల్ మెమరీలో జరుగుతుంది. సో డర్టీ పేజ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ డర్టీ పేజ్ అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ అంతా ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్లో స్టోర్ అవుతున్నాయి. యాక్చువల్ డేటా అనేది డిస్క్లో స్టోర్ అవుతుంది వెన్ ఆఫ్టర్ చెక్ పాయింట్. సో చెక్ పాయింట్ రైట్ ఆల్ ద డర్టీ పేజెస్ టు ద డిస్క్. చెక్ పాయింట్ అనేది ఏం చేస్తా అంటే ఈ డర్టీ పేజెస్ అన్నిట్లో డిస్క్ రాస్తుంది. క్లియరా? క్లియర్ అండి. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ మాడిఫైయింగ్ సమ్ డేటా ఇన్ అవర్ నోట్బుక్. మనకు ఒక నోట్బుక్ ఉంది అనుకోండి, అందులో ఒక పర్టికులర్ పేజ్ మాడిఫై చేయాలనుకోండి, నోట్బుక్లోనే మాడిఫై చేయదు. SQL ఏం చేస్తా అంటే ఆ పేజ్ ఒకటి పక్కకు తీసేసి ఎక్కడో సమ్ వర్చువల్లో
సమ్ స్పేస్లో మాడిఫై చేసి తర్వాత చెక్ పాయింట్ రన్ అయిన తర్వాత ఆ పేజ్ని మళ్ళీ నోట్బుక్లో అంటిస్తుంది అనుకోండి. లైక్ వైజ్ అర్థమవుతుందా? అంటే డైరెక్ట్ అనేది ఆ డిస్క్లో అనేది మాడిఫై జరగడం లేదు, వర్చువల్ మెమరీలో మాడిఫై అయిపోయి అక్కడ నుంచి చెక్ పాయింట్ రన్ అయినప్పుడు ఆ డేటా అనేది ఆ 30 పేజెస్ అనేవి డిస్క్లోకి రైట్ చేస్తుంది. క్లియర్ అన్న. ఎనీ డౌట్స్? నాకు ఎవరైనా ఇది రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? క్లియర్ అని హరీషే కదా ఇందాక చెప్పింది, చెప్తానన్నా రేపు. చెప్తావా? ఓకే, గుడ్. నేను అనుకోవడం ఏంటంటే మీకు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజర్ నుంచి ఈ పార్ట్ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఇది క్లియర్గా ఉంటుంది. ఇది ఏంటంటే పెద్ద సింపుల్ లాజిక్ అంతే. పేజ్ ఉంటే ఇక్కడ నుంచి రీడ్ అవుతుంది వర్చువల్ నుంచి, పేజ్ లేకుంటే ఫిజికల్ నుంచి రీడ్ అవుతుంది. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్కువ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అనుకుంటున్నాను. ఇన్ కేసు ఒకసారి చూడండి ఈ వీడియో చూసి టుమారో ఏం చేద్దామంటే ఇన్ కేసు మీకు అలానే అర్థం